عالمگیر صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی, مجھے تھوڑی مضحکہ خیز سی لگی کہ جی جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب کے دور میں اچھا ہوا کراچی میں اور باقی سب برا ہوا, تو عمران خان صاحب کے دور میں پھر کے پی کے میں اچھا کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں, جہاں آئے دن آفت گاڑیاں پرووائڈ کی گئی تھی, آپ بتا سکتی ہیں کہ نون لیگ کے دور میں کیا وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں کراچی میں فائر ٹینڈرز کی گاڑیاں؟ دیکھیں ابھی جو ہے آپ کے سامنے پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وزیر اعظم نے پرسنلی اس بات کا نوٹس لیا, اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جس طرح کی بھی ان کو سپورٹ وفاق کی چاہیے ہوگی وہ ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ دیں گے. باتوں کی نہیں ہے, باتیں کرنا تو پی ٹی آئی کا کام ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اتنے اچھے کام کرنے تھے تو جس صوبے میں 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ اچھے کام کیوں نہیں کیے؟ وہاں پہ جب سیلاب آتا ہے تو سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں, جب کوئی اور آفت آتی ہے تو پنجاب کی ریسکیو ٹیمز جا کے وہاں پہ لوگوں کی جانیں بچاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے اگر کوئی 4 گاڑیاں دے دیں تو وہ کسی کے اوپر احسان نہیں کیا, ان کو یقیناً اس کا مینڈیٹ ملا تھا, انہوں نے 4 گاڑیاں دے دی. آپ اس کو پرفارمنس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بلکہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا اپنے انٹرو کے اندر, آپ نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جن کو اب ہم بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں, تو مجھے یہ جملہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کہنے کے لیے کہ کیونکہ ان کی بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہے اس پاکستان میں. ایک پروجیکٹ, ایک کام, ایک ایسا پرفارمنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم عمران خان کو جان سکے, سوائے اس کے کہ انہوں نے پی ٹی آئی بنائی, پی ٹی آئی کو ایک کلٹ میں کنورٹ کیا, ہماری یوتھ کو ورغلایا, یوتھ کو خراب کیا, پاکستان پہ حملے کیے. اس کے علاوہ ان کی واقعی کوئی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے عالمگیر صاحب, 1100 ارب روپے, جی پلیز. میں تھوڑا ایڈ کرتا چلوں کہ جن سنوکلز کی بات کر رہا ہے, جو فائر بریگیڈز کی بات کر رہا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے گفٹ تھا, عمران خان نے کچھ نہیں دیا ہے. سندھ کو تو سندھ کے ساتھ تو دشمنی کی عمران خان نے, سندھ کیا دیتا؟ یہ جن کی بات کریے ان کے بارے میں ان کو شاید پتہ نہیں ہے. ذرا میں اپنے بھائی کو ریکویسٹ کروں گا ذرا سرچ کر لیں تھوڑی انفارمیشن. یہ ایک گفٹ تھا جو چائنا کی طرف سے آیا تھا, چائنیز گورنمنٹ نہیں تھا, اس میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو یہ پاکستان کی حکومت نے خریدے نہیں تھے, عمران خان نے خریدے نہیں تھے. اگر خریدے تو ضرور کے پی پی میں لگاتا اور کہیں لگاتا. یہ ایک تحفہ تھا چائنیز گورنمنٹ کا جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے لیے. جی ٹھیک ہے میرے بھائی, وہ کے پی کے میں بھی نہیں لگاتا, وہ بنی گالا بھجوا دیتا. عالمگیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بات پر؟ دیکھیں ان فائر ٹینڈر پہ بڑا بڑا اسٹکر آج بھی آویزہ ہے اور اس پہ تھینک یو پرائم منسٹر عمران خان لکھا ہوا ہے. رہی بات, دیکھیں یہ اصل بات یہ کہ آئینی ذمہ داری کس کی ہے, آئینی ادارے, آئینی قانونی طور پہ کس کا کام تھا یہ؟ 18ویں ترمیم کے بعد کون سے ادارے ڈیوالو ہوئے اور کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی ایک وفاقی حکومت اگر آئینی حدود سے باہر جاتے ہوئے آپ کو گفٹ کر رہی ہے, بجائے اس کا شکر گزار ہونے کے یہاں پہ جو ہے وہ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے اور اس پہ الٹا جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے. اصل چیز یہ دیکھیں, بار رہا کہنا, یہ انہوں نے بڑا آسان کر دیا ہے. آپ سوال کریں, آگے سے کہتے ہیں یہ سیاست ہے. عالمگیر صاحب ایک منٹ, آپ کی لیگل کریکشن کر دوں. میں مجھے صرف اتنا میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ آئینی حدود سے باہر جا کے کوئی کسی صوبے کے اوپر احسان کر رہی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. جتنی بھی انٹرنیشنل پارٹنرشپس, کولیبریشنز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے, وہ وفاق کے تھرو ہوتی ہے. اور وفاق سے کیونکہ یہ ایسے معاہدے سائن کیے جاتے ہیں, اور وفاق کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم بلوچستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, سندھ کے لیے کرنا چاہتے ہیں, پنجاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں. محترمہ میڈیٹر کام کر رہا ہے, یہ احسان نہیں کیا. اور شرم کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. ویسے بھی اگر کوئی وزیر اعظم یہ سمجھے کہ کسی صوبے کو میں نے کوئی چیز دے کے ان کے اوپر احسان کیا ہے, اور یہ بھی شرم کی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کوئی کلیم کیا ہے؟ میری بات سن لے, میری بات سن لے, میری بات سن لے. ایک چیز یہ, ہاں, کیا عمران خان نے کوئی احسان جتایا, کوئی کلیم کیا اس طریقے کا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آپ اینکر ہوتے ہوئے اس طرح کی تہمت لگا رہی. نمبر 1. نمبر 2, میں جتا نہیں رہا, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. اس وقت کے میئر کراچی نے وفاق کو لیٹر لکھا تھا کہ ان کو اس طرح کی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو اکوپ کرنا. اس کے نتیجے میں یہ سب ہوا. فیکٹس چیک کر لے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ بڑا آسان کر دیا انہوں نے. کوئی سوال کرتا آگے سے کہتے سیاست کی
जा रही, यानी इस वक्त 40-50 चैनल प्राइम टाइम में इनसे सवाल कर रहे तो वो सब सियासत कर रहे। भाई आप जवाब में ये कहें कि ये सच कहा जा रहा है या झूठ कहा जा रहा, ये फैक्चुअल है या नहीं है, या इन्होंने जवाब ये देना होता हर सवाल पे कि ये सियासत की जा रही। तो फिर तो जो यानी इस वक्त शहरी गटर में गिर के मर रहे हैं, डंपर के आगे कुचले जा रहे हैं, आग लग रही है बिल्डिंग्स में। देखिए दो पहलू हैं इस वक्त, एक तो फायर सेफ्टी सिस्टम किसी बिल्डिंग में मौजूद नहीं, एक पहलू यह है यानी कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं पहले से। नंबर वन, इनके इदारे क्या कर रहे हैं, एसबीसीए कैसे बिल्डिंग अप्रूवल दे रहा, फायर डिपार्टमेंट कैसे एनओसी दे रहा। नंबर टू पहलू यह है कि इनके इदारे जो जिन्होंने रिस्पॉन्स देना था, जिन्होंने रेस्क्यू करना था, वो वहां आग पर कितनी देर में पहुंचते, कितनी देर में काबू करते, कितने लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब होते। दूसरा पहलू ये, इन सब चीजों का आज ऑडिट अवाम में इस वक्त गम गुस्सा इन्हीं चीजों पर है कि आपकी हुकूमत कोई 20 साल से यहां पर है, इतने टाइम में आप इदारों को इक्विप नहीं कर सके, इतने टाइम में आपके पास तमाम तरफ वसाइल इख्तियारात होने के बावजूद आप इक्विप नहीं कर सके। ये वो सूबा है जहां 2023-24 की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, वो कहते कि 800 अरब 850 अरब की इर्रेगुलरिटीज है इस सूबे में। यानी ये करप्शन के बाइस ये सब इदारों की कैपेसिटी खत्म हो गई है, इनमें जान ही नहीं रही है इन इदारों में कि ये डिलीवर कर सके, काम कर सके। आप न्यूयॉर्क के मेयर को लाके बिठा दें इन इदारों में, इन इदारों के ऊपर, वो डिलीवर नहीं कर सकता। इतने करप्ट और जंग आलूद सिस्टम कर दिया है इन्होंने। पूरे सिंध के जितने इदारे सबका यही हाल है, और इसीलिए ये महरूमियां फिर जन्म लेती कराची वालों में कि आखिर हमारा कसूर क्या है कि हम जिसको वोट देते हैं वो आते नहीं, इंतजामी अमूर पे, वसाइल के ऊपर वो लोग आते नहीं, और फिर आखिर में हम सफर करते हैं। ठीक है तैमूर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। जैसे ये बात कर रहे थे गटर के ढक्कन हो गए, चाहे सीवरेज का मसला हो गया, सर ये तो लोकल बॉडीज का काम है ना, तो सर उनको पूरी तरह से इख्तियारात क्यों नहीं दिए जाते? बात ऐड कीजिएगा कि आलमगीर साहब ये भी बताएं कि कोहिस्तान स्कैंडल और केपीके की जो करप्शन की दास्तानें, पहले उनके बारे में भी साथ बताएं ना। मैं तो दोनों की सुनना चाहती हूँ, फिर बात करते हैं। अभी मैं तैमूर साहब से पूछना चाहूंगी, लोकल बॉडीज को पूरी तरह इख्तियार क्यों नहीं दिए जाते सर? पहली बात तो मुझे हैरत हो रही है, पीटीआई बात कर रही है करप्शन पे, वो जमात जिसके लीडर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ नहीं छोड़ा, सब बेच बू के कर दिया। जिस प्राइम मिनिस्टर की बेगम साहिबा वो पूरे पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग डीएसपीज की और एसपीज की कराती थी, वो 25-25, 50-50 लाख दे के वो हमारी बात करे सिंध हुकूमत की। हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, शायद इनको रिफ्लेक्शन आ रही है अपने करतूतों की जो उनके पीटीआई की हुकूमत में हुए हैं। हमारे पास ऐसे कोई करतूत नहीं है। जहां तक आपने लोकल गवर्नमेंट बात की, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें टोटल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। हर तहसील का चेयरमैन है, हर यूसी का चेयरमैन है, हर म्युनिसिपल का चेयरमैन है। और दुख के साथ मैं सियासत में नहीं घुसूंगा, पर जिस इलाके में ये पेश आया था सानिया, वो भी एक म्युनिसिपल थी जो कि पीपल्स पार्टी का वहां पे नाजिम नहीं था, कोई और था। पर मैं खैर इन चीजों में नीचे नहीं जाना चाहता कैसे था क्या था। पर यस, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो अपनी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को और मजबूत करना है, हमें उस इदारे को और मजबूत करना है। और ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है सिंध हुकूमत ने। अब ये जो एक इदारा है ये सिंगल हेडेड इदारा होगा जिसमें जितनी भी चीजें हैं, एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड सिस्टम है, आपका पुलिस है, वो सारी एक ही सिस्टम के अंदर काम करेगा ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई सानिया आता है तो और बेहतर मैनेजमेंट हो जाए और एक ही रूफ की तरफ से सारे अहकाम सारे हुक्म आएंगे। ठीक है आमना साहिबा, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगी लोकल बॉडीज के हवाले से? देखिए, लोकल बॉडीज़ तो एक बहुत मैं समझती हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को इस बात का भी शऊर होना चाहिए कि ये हम गटर का ढक्कन लगाने की बात करते हैं और हम इस तरह की नाली जो है पक्की कराने की और सड़क पक्की कराने की बातें करते हैं, तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काम एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि इस वक्त बहुत अरसे से लोकल गवर्नमेंट्स फाल नहीं है। तो इस वजह से ऐसा समझा जाता है कि शायद आपका जो एमपी है, एमएनए या सेनेटर है, उसका यही काम है कि वो गटर के ढक्कन लगाए। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल करवा दिए गए।
ऐसे ही? देखिए अभी तो वो कैंसिल तो नहीं कराए गए, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। उसके बाद हमने पंजाब के अंदर भी जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसको पास कर दिया है, और लोकल गवर्नमेंट्स जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की वजह से, क्योंकि इतने अरसे के बाद ये चीजें हो रही हैं, तो वी वांट कि उसको जो बेहतरीन तरीका है, इस तरह ना हो कि दोबारा उसमें कोई लूप होल्स रह जाएं, बहुत सारी चीजें गलत हो जाएं, हेस्टी प्रोसीजर्स ना हो, इस वजह से उसके अंदर कुछ डिलेज एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे आ रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं बखूबी तौर पे कि लोकल गवर्नमेंट्स फाल होनी चाहिए, और बेहतर फंक्शनिंग इसी वजह तभी हो सकती है। आयशा देखें, जिस वक्त पंजाब का सूबा बना था उस वक्त 32 मिलियन आबादी थी, इस वक्त 128 मिलियन आबादी है, और पूरे मुल्क का यही हाल है ना। आप ये देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो हमारी कितनी आबादी थी और आज हमारी कितनी आबादी है। अगर वो वाला जमाना होता तो फिर भी हम सोचते कि शायद 370 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एक एक गली कूचे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज के दौर में मैं तो ये भी कहूंगी कि नॉट जस्ट लोकल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान की बेहतर फंक्शनिंग सेंट्रलाइज्ड पावर के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल बहुत डिफरेंट हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अच्छी पॉलिसी लाए, हम जितना अच्छा काम कर रहे हैं,